जदि कौन सी भी एक समस्या कौन सी भी एक विपद आम परिवार रे हो कि आम जीवन रे हो जदि क्रमागत लागिबाकू लागुची तो आमे सदा प्रभुंकर मुख अन्वेषण करिवार आवश्यक रहिछि। आउ दाऊद जेतेबेले सदा प्रभुंकर मुख अन्वेषण करूछंती सेतेबेले सदा प्रभु आर सॉल्यूशन कौन सेटा जणाउछंती। आउ से कहउछंती ए केसटा मो पाखरे नाही, ए केसटा गिबियोनी मान को पाखरे अछि। आ से कहउछंती एटा कोन पाई होउची माने साउल आउ ताहार रक्तपाती वंश सकाशे या होउची जेहेतु से गिबियोनिय लोक मानकु बध करितला। ए गिबियोनिय माने किए जे साउल जाहाकू बध करि देबारु आज 3 वर्ष क्रमागत भाबे दुर्भिक्ष होउची। ए गिबियोनी माने होउचंती हितीय वंशर लोक माने। ए माने किए पुणी हितीय जेतेबेले इस्राएल किणान देश को आसुथिले मिस्र बंधन रु सदा प्रभु तांको किणान देश को आणुचंती। किणान देश रे आगरु 7टा गोष्ठी कोन करथिले रिजर्व करिकि रहिचंती। 7टा गोष्ठी सेई 7टा गोष्ठी को समूले पूरा उच्छिन्न कर बोली प्रभु आज्ञा देथिले। तांको सम्मुख रे जे भी पड़ू गोरु घास चाटिला परी से माने चाटी दउथिले। समुद्र बाली परी महा जनता को जे केही देखुतला महा भयता भितरे आशंका पशुतला, तार शंका उड़ी जाउतला, तार शरीर रे प्राण भी रहु नथिला बोली भी बाइबल कहूची। तो ए गिबियोनियो माने जेतेबेले जानिले से माने बड़ चतुर लोक। ए गिबियोनियो माने ए माने किए माने बड़ चतुर लोक। से माने गिबियोन एक माने राजधानी परी बृहत नगर थिला, सेई नगर रे माने बास करुथिले। आउ एई गिबियोनी जेरुसालेम रो उत्तर पश्चिम दिगरे अवस्थित। एमाने जेतेबेले जानिले जे इस्राएल लोक सबु किणान देश को जय करी 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 आसुचंती, सेमानकर प्राचीन माने सेमानकर ज्ञानी लोक माने सेमाने गुडे मंत्रणा कले जोटा कि जिहोशियो रे आमे 10 रो 2 रे पाठ करि परिबा। କାରଣ ଗିବିୟନ ଏକ ରାଜଧାନୀ ତୁଲ୍ୟ ବୃହତ୍ ନଗର ଓ ଅୟ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ଥିଲା। ପୁଣି ତହିଁର ଲୋକମାନେ ବୀର ଥିଲେ। एमाने बहुत वीर थिले, तथापि एमानकर शंका पशि जाइछि जे ए महागोष्ठी ठारू आमे रक्षा पाई परिबु नाही। जदि 9 अध्याय संपूर्ण पढ़िबे एमानकर प्लान कोन कले केमिति एमाने निजे कथा कहले जिहोशुआंक पाखकू आसिकी से स्पष्ट भाव में लेखा अछि। जिरिहो प्रति अय प्रति जिहोशियो जे जे कर्म करथिले एटा गिबियोन निवासी माने सुनिले। 9 अध्याय 3 पदरे अछि। सेतेबेले से माने 4 पदरे कहउचंती जे सेतेबेले से माने मध्य सतर्क होई कर्म कले आउ राजदूत भेष धारण करी कोन कले देहरे पुरुणा लुगा तापरे पाथेय रोटी आउ गमरा होई जाइथिला जोटा सेमिति रोटी धरी की से माने कोन कले जिहोशुआंक पाखकू से माने आसुचंती। तो से माने आसी कि से माने कहउचंती जे आमे तमरो बहुत दूर रु आसीचु आ कोन 14-15 जदि आमे पढ़िबा आमे स्पष्ट होई जिबा जे से माने तहिरे लोक माने सेमानंक पाथेय द्रव्य ग्रहण कले आ सदा प्रभुंक मुहरु परामर्श लोडिले नाही। काहे कि एमाने कहउचंती आसी कि जिहोशुआंक पाखकू आम मानकर प्राचीन वर्ग आम मानकर देश निवासी समस्त आम मानकू कहउचंती जे तुमे माने हस्तरे पाथेय द्रव्य नियो आ तांकू साक्षात करबाकू जाई एई कथा को आमे माने आपण मानकर दास। काहे कि एटा प्राण बंचेइबा पा। तो सबु विषय रे माने सदा प्रभुंकर मुख अन्वेषण करुथिले, किंतु एतेबेले माने जो से पुराना जिंस जाको देखेइले गमरा ही जाइथिबा रोटी तांकर वस्त्र बाह्य विषय को देखिकी एमाने कोन कहले हां एमाने सत्य कहउचंती बोली कहले। आज अनेक समय रे क्रिश्चियन लोक माने मध्य भ्रांत आमे ही जाइथाउ। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करछि माने हमर गोष्ठी सेटा आम लोक हितिबो बोली आमे कहि देइथाउ। हालेलुया। तो एठारे एमाने सदा प्रभुंक मुखरु परामर्श लोडिले नाही। एई 14 पदरे लेखा जाए
ମୁଖରୁ ଲୋଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। 15 ପଦରେ ପୁଣି ଜିହୋଶୁଆ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖିବାକୁ ନିୟମ କଲେ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଧିପତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ କଲେ। ଶପଥ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଗିବିଓନୀୟ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ଚୁକ୍ତି କରିଦେଲେ ଏଇ ଗିବିଓନୀୟ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେମାନେ କଣ କରିଦେଲେ? ପ୍ରମିସ କଲେ ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ଜୀବିତ ରଖିବୁ, ମାରିବୁ ନାହିଁ। ପରେ ଆଗାମୀ ଯେତେବେଳେ ଚେପ୍ଟରରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏମାନେ କହିଲେ, ତମେ କାହିଁକି ଆମକୁ ଠକିଲ, କାହିଁକି ମିଛ କହିବାରୁ ଆମେ ଭୟରେ ସେଇଟା କଲୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଳ କଢାଳି ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର କାଠ କଟାଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ତ ଏଇ ଗିବିଓନୀୟ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏତେବେଳେ ଶିଖିଲୁ। ଏଇ ଗିବିଓନୀୟ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ? ଜିହୋଶୁଆ। ତ ଏ ସାଉଲ କଣ କଲେ? ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଇଟା 400 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। 400 ବର୍ଷ। ସାଉଲ କଣ ଭାବିଲେ ଯେ ନା ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ସେଇ କୋଉ କାଳର ପ୍ରମିସ ସେ ଜିହୋଶୁଆ କରିଥିଲେ। ଇଏ କାହିଁକି ବଧ କଲେ? ଜିହୁଦା, ଏଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜିହୁଦା ସନ୍ତାନ ଗଣ ପକ୍ଷରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଇକି ଏମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମତେ ପ୍ରେମ କରିବେ, ମତେ ମୋ ପ୍ରତି ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଭାବିକି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ହିଁ ଫାନ୍ଦଜନକ ହେଲା। ତହୁଁ ରାଜା ଗିବିଓନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ତାର କାରଣ, ଏଇ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କାରଣ କଣ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ସାଉଲର ରକ୍ତପାତୀ ବଂଶ ସକାଶେ ହେଉଛି। ସେ ମର୍ଡର କରିଥିଲା, ମାରିଥିଲା ଗିବିଓନୀୟ ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ କି ଶପଥକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶପଥ ଦୁର୍ବଳ କରେ ନାହିଁ, ସମୟକୁ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେଟା 400 ବର୍ଷ ହଉ, 500 ବର୍ଷ ହଉ, ଆମେ କାହା ଜୀବନରେ କିଛି ଶପଥ କରିଛୁ କି, ଚୁକ୍ତି କରିଛୁ କି, ନିୟମ କରିଛୁ କି? କେତେବେଳେ କରିଥାଉ? ପ୍ରାୟ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ଆମେ କରିଥାଉ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିୟମ ଦେଇଥାଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ନିୟମ ଦେଇଥାଏ। କାହା ସାକ୍ଷାତରେ? ମଣ୍ଡଳୀ ସାକ୍ଷାତରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ। କଣ? ତମର ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତମର ସାଥ ଦେବି ବୋଲି କିଛି ଦିନ ପରେ ଡିଭୋର୍ସ ଫାଇଲ କରନ୍ତି। ନିୟମକୁ, ଯୋଉ କରିଥିବା ପ୍ରମିସକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଭୁଲୁ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ନିୟମ ସକାଶୁ ମହା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲେ ଦାଉଦ ଦୂରଦର୍ଶୀ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିକି ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲେ, ନାଇଁ 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 ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ କରିଥାଉ? ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଥାଉ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଇଥାଉ, ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଥାଉ। ପରମେଶ୍ୱର ସେଇଟା, ସେଇ କେସକୁ ଡିଲ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରୁଛୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। କେବଳ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ ହବ ନାହିଁ। ସେଦିନ କଇନ ଆଉ ହେବଲର ଷ୍ଟୋରି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଭାଇ ଭାଇକୁ ମର୍ଡର କରିକି ଚୁପଚାପ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ରକ୍ତ, ହେବଲଙ୍କର ରକ୍ତ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ଆଜି ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତ ଚିତ୍କାର କରିଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ସେଇ ଗିବିଓନୀୟ ମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଚିତ୍କାର କରିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଥିବାରୁ, ଏତେ ବର୍ଷ 400 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ଆସୁଅଛି। ଯେହେତୁ ଶପଥ ସମୟକୁ ପୁରୁଣା କରିଦିଏ ନାହିଁ, ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ ନାହିଁ ସମୟ ଶପଥକୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ରାଜା ଗିବିଓନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକାଉଛନ୍ତି। ସେ ରାଜା ଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ଗିବିଓନୀ ମାନେ ଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଅତି ଅଳ୍ପ ମାଇନରିଟି। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଇକି ସେ ନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ। ଆଜି ଆମର ଦେଶରେ ଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି କେମିତି ଅନ୍ୟାୟ ହଉଛି? କାହିଁକି? ଏମାନେ କମ ଲୋକ, ଯାହା କଲେ ବି ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ରାଜା ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗିବିଓନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏହି ଗିବିଓନୀୟ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ 3 ପଦରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 21 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ,
ଦାଉଦ ଏହି ଗିବିଓନୀୟ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିବି ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ ଦେଇ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି? ନିଜେ ଗୋଟେ ରାଜା ଏହା କହୁଅଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ତାର ଦେଶ ରକ୍ଷା ପାଇବ। କାହିଁକି? ଏକ ରାଜା ଯୋଉ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଅପରାଧ 400 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ଆସୁଅଛି। ଆଜି ଯେବେ ଆମେ ଏକ ଅଥରିଟି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ବାପା ମା ଅଥରିଟି, ପିତା ଅଥରିଟି, ଆଜି ଯଦି ଆମେ ପାପ କରୁଛୁ, ଆମର ପରିବାର, ସେଇ ଅଭିଶାପ ଆମ ପରିବାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କ୍ଷମା ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଗିବିଓନୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ତୁମ ପ୍ରତି କଣ କରିବି ମତେ କୁହ? କଣ କରିବି ଯେ ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ, ଅଧିକାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ? ସେତେବେଳେ ଗିବିଓନୀୟ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଏଇ ସୁନା ରୂପା ଦେବି କି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ପଚାରିଲେ, ସୁନା ଦେଲେ ହବ କି, ରୂପା ଦେଲେ ହବ କି? କାହିଁକି? ରୂପା ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ, ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ବିଷୟକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରୂପା ଦିଆଯାଉଥିଲା ପୁରାତନ ନିୟମରେ। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ ଅଫର କରୁଛନ୍ତି, ସୁନା କି ରୂପା ଦେଲେ ହବ କି? କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗିବିଓନୀୟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ରୂପା କି ସୁନା ଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ରକ୍ତ ରକ୍ତର ପରିଶୋଧ କରିବ। ଗଣନା 35:33 ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ରୂପେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିବାସ ଦେଶ ଅପବିତ୍ର କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ରକ୍ତ ହିଁ ଦେଶକୁ ଅପବିତ୍ର କରେ। ଆଉ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତପାତ ହୁଏ, ରକ୍ତପାତୀର ରକ୍ତ ବିନା ତହିଁ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ନପାରେ। ଆମେନ୍। ଯେଉଁ ଲୋକ ମାନେ ଗିବିଓନୀୟ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଲୋକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଅଛି, ତାର ବଂଶରୁ, ତାର ଔରସରୁ କଣ ଦରକାର? ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। 7 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦରକାର। ଆମେ ତାକୁ ଟଙ୍ଗାଇବୁ। କୋଉଠି ଟଙ୍ଗାଇବୁ? ଗିବିଓନୀୟ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ତମେ ସମର୍ପଣ କଲେ, ତାକୁ ପର୍ବତରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଟଙ୍ଗାଇବୁ। ଦାଉଦ ରାଜା ହଲିଗଲେ। କେମିତି ନ୍ୟାୟ ସେମାନେ ମାଗୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କଣ କଲେ? ଠିକ ଅଛି, ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେବି, ମାତ୍ର ସାଉଲଙ୍କର ପୌତ୍ର ଜୋନାଥନର ପୁତ୍ର ମଫିବୋଶତକୁ ସେ ରକ୍ଷା କଲେ। କାହିଁକି? ଜୋନାଥନକୁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ 7 ପଦରେ, କାରଣ ଦାଉଦ ଓ ସାଉଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୋନାଥନ ମଧ୍ୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶପଥ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ମଫିବୋଶତକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ, ଗୋଟେ ଶପଥକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶପଥ ଭାଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଶପଥ ବି ମୁଁ ପାଳନ କରିବି, ଏଇ ନିୟମକୁ ବି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ କରିଥିବା ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆଉ କଣ କଲେ? ସାଉଲଙ୍କର 7ଟା ପୁତ୍ରକୁ ସେ କଣ କଲେ? ସମର୍ପଣ କଲେ। 8 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମାତ୍ର ଅୟାର କନ୍ୟା ରିସ୍ପା ଅମଣି ଓ ମଫିବୋଶତ ନାମରେ ସାଉଲଙ୍କର ଯେଉଁ 2 ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିଥିଲା, ପୁଣି ସାଉଲଙ୍କର କନ୍ୟା ମିଖଲ ମହଲତୀୟ ବର୍ଷିଲୟ ପୁତ୍ର ଅବ୍ରିଏଲର ଯେଉଁ 5 ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜା ନେଇ ଗିବିଓନୀୟ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ତହୁଁ ସେମାନେ ପର୍ବତରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗି ଦେଲେ। ତାପରେ 7 ଜଣ ଯାକକୁ ଯେତେବେଳେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗିବିଓନୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାର ହୃଦୟ ରିସ୍ପା, ତା ଯାହାର କି 2 ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛନ୍ତି। ଅୟାର କନ୍ୟା ରିସ୍ପା ଅଖା ନେଇ, ସାଉଲଙ୍କର ଉପପତ୍ନୀ ରିସ୍ପା ସେ କଣ କଲା? ଅଖା ନେଇ ଶସ୍ୟ ଛେଦନର ଆରମ୍ଭାବଧି 10 ପଦ, ଆକାଶରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ବର୍ଷିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଶୈଳ ଉପରେ ଆପଣା ପାଇଁ ତାହା ପ୍ରସାରିଲା। ଆଉ ସେ ଦିନ ବେଳେ ଆକାଶ ପକ୍ଷୀ ଗଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବସିବାକୁ କିମ୍ବା ରାତ୍ରି ବେଳେ ବନ ପଶୁ ଗଣକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। 5 ମାସ
ନ ଖାଇ ନ ପିଇ, କାହିଁକି ଯଦି ପରିବାରରେ କିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଅଛି ଆଉ ସେ ଯଦି କବର ପାଉନାହିଁ, ତାହା ଅଭିଶପ୍ତ ବୋଲି ଗଣା ଯାଉଥିଲା। ତାହା ତାର କିଛି ରେସପେକ୍ଟ ନାହିଁ, ଅସମ୍ମାନ ବୋଲି ଗଣା ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରିସ୍ପା ମୃତ ଶବ ମାନଙ୍କୁ, ମୋର ମୃତ ମାନଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ମିଳିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଧି ମିଳିବାର ଅଛି। ସେ କେତେ ମାସ, 5 ମାସ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ରାତିରେ ଜଗିଛି, ଦିନରେ ଜଗିଛି। ଆସୁଥିବେ ବିଲୁଆ ମାନେ ଖାଇଦବା ପାଇଁ, ଆସୁଥିବେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ମାନେ ଖାଇଦବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଉଡୁଛି। ବର୍ଷାର କାକରରେ ତିନ୍ତିକି ସେ, ବର୍ଷାରେ କାକରରେ ଖରାରେ ତିନ୍ତିକି ସେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଗୁଅଛି। ଆଉ ଏହି କର୍ମ ସାଉଲଙ୍କର ଉପପତ୍ନୀ ଅୟାର କନ୍ୟା ରିସ୍ପାର ଏହି କର୍ମ 11 ପଦରେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରାଗଲା। ଦାଉଦ ଜାଣିଲେ, ଶୁଣିଲେ, ରାଜା ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇ ପଡିଲେ। ଏଇଟା କି କର୍ମ? ଏକ ମା ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଅଛି ତାର ପୁଅ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ, ଇଜ୍ଜତ ପାଇଁ। ଆଜି ଆମ ପରିବାରରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଅନେକ ମୃତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନିଜକୁ ବୋଲାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମୃତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିଲାମାନେ ହିଁ ମଦ ପିଉଥିବେ, ସିଗାରେଟ ପିଉଥିବେ, ବିଡି ପିଉଥିବେ। ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରୁ ଆସିଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନେକ ଘୃଣା ଭାବନା ମୋର ଥିଲା। କାହିଁକି ସେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ ବେଣୀ ଧରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି। ବେଣୀ ଧରିକି ଭାଷା କହିବେ, ମଦ ପିଇବା, ସିଗାରେଟ ପିଇବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି। ସେ ପ୍ରେମ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଏକ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଏକ ପରିବାର, ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର, ଯୋଉ ପରିବାରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ଝଲକୁଥିଲା, ସେଇ ପରିବାର ସହିତ ମତେ ପ୍ରଭୁ ମିଶେଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ, ଆରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏମିତି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି କି? ମୁଁ ଯୁବା ବୟସରେ 20 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମତେ ଏଇ 20 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ଧରିକି କିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଆତ୍ମିକ ମା, ମୋ ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ମା। ଆମେ କଣ କରିଥାଉ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳେ? ଆମ ପୁଅକୁ ଝିଅକୁ, ବିଶେଷ କରି ବାପା ମାନେ ଝିଅକୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି, ମା ମାନେ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଡ ହେଇଯାନ୍ତି, ବୟସ୍କ ହୁଅନ୍ତି, ଟିନ୍ ଏଜ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାପା ମାନେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କିସ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ମା ମାନେ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ କିସ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ପରିବାରରେ ମୁଁ ଏଟା ଦେଖିଛି। ମୋର ପରିବାରରେ ତାହା ହଉନଥିଲା, କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିବାଟା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି, ସେମାନେ ମତେ ଧରିକି କିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବାପରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବି ଏମିତି ଏତେ ପ୍ରେମ କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ? ମୁଁ ତ ଏମାନେ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ଲୋକ, ଏମାନେ ଛୋଟ ଜାତି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ମୁଁ ବଡ ଜାତିରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ଏମାନେ ଏତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି କି? ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରେମ ପାଇକି ମୋ ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିଲି ଆଉ କିସ୍ କଲି, ମୋ ମା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଗଲେ। ଆରେ, ମୋର କୌଣସି ପିଲା ମତେ ଧରିକି କିସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ହାତ ଧରୁନାହାନ୍ତି, କୁଣ୍ଡଉ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ମୋର ସାନ ପିଲା, ଯାହାକୁ ଇଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ବାଡେଇଥିଲି, ଘୃଣା କରୁଥିଲି, ରାଗୁଥିଲି। ସେ ମତେ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ଦିନ ଆସିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାର ପୂର୍ବରୁ 7ଟା ଦେବୀ ଆସୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ, ପୂଜା ବିଧିରେ ମଗ୍ନ। ମୁଁ ମୋର ବ୍ଲେଡ କାଟିକି, ଏ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏମିତି ବ୍ଲେଡ ଲଗେଇକି, ବ୍ଲଡ ବାହାରିଲା, ଦେବୀକୁ ଏମିତି ଚଢେଇଥିଲି, ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲି। ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଏଇ ରିସ୍ପା ତାର ମୃତ ଶରୀର, ମୃତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁ, ଇଜ୍ଜତ ମିଳୁ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ମିଳୁ, କବର ମିଳୁ ବୋଲି 5 ମାସ ଦିନ ରାତି କାନ୍ଦିଛି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମା କାନ୍ଦୁଛି, ବାଇବଲ କହେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନ ତକ ସେଇ ଲୁହ ପହଞ୍ଚେ। ଆଜି ଏଇ ରିସ୍ପା ପରି ଆମର ହୃଦୟ ହବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଇ ରିସ୍ପାର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରି ହବାର ଆବଶ୍ୟକ। ନ୍ୟାୟ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ ହବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୃତ ଶରୀରକୁ ଅସମ୍ମାନରେ, ଏମିତି ବାଘ ଭାଲୁକୁ, ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ରେସପେକ୍ଟ ମିଳିବାର ଅଛି।
ଆଉ ଏହି କର୍ମ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରାଗଲା। ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ ତାର ଏହି କର୍ମ ଦେଖି କେବଳ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ, ସେ ସାଉଲଙ୍କର 14 ପଦରେ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୋନାଥନର ଅସ୍ଥି ମଧ୍ୟ ବିନ୍ୟାମିନ ଦେଶସ୍ଥ ସେଲାରେ ତାହାର ପିତା କିସର କବରରେ ମଧ୍ୟ ପୋତିଲେ। ରାଜା ଆଜ୍ଞା କଲେ, ଲୋକମାନେ ତାହା ସବୁ କଲେ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଦେଶ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ଦେଶରେ ଯୋଉ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ମହା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସୁଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁ ନଥିଲେ, କେତେ କାନ୍ଦିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁ ନଥିଲେ। ତାର କାରଣ ଏହା ଯେ ସେ ଗିବିଓନୀୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ। କିନ୍ତୁ ରିସ୍ପାର ଏହି କର୍ମ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ସେଇ ମୃତ ଶରୀରକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଆଜି ଆମର ମୃତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବେ, ଆଜି ଘରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ନାହାନ୍ତି କି? ଆମର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରୁ, ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ହେଇପାରିଥିବା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ପରିବାରରେ ସେଇ ଧନୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ବି ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲା, ଅବ୍ରାହମକୁ ପିତା କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମଲା ପରେ କାହାକୁ କଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି? ପ୍ରଭୁ ମୋ ଘରେ 5ଟା ଅଛନ୍ତି, ରିଜର୍ଭେସନ ହେଇସାରିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଟିକେଟ ବୁକ୍ ହେଇସାରିଛି, ଆସିବେ। ଅବ୍ରାହମକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସିଆଡେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଅ, ଲାଜାରକୁ ପଠାଅ, ଯଦି ଏଇଠିକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ ହବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ଏଇ ରିସ୍ପା ପରି ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେହି ହୃଦୟ, ସେହି ମନ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କାନ୍ଦିବା, ସେହି ପୁରୁଣା ଥିବା ଅଭିଶାପ ଆଜି ମରି ମରି ଥିବା ଆମ ଗୃହ ମାନଙ୍କରେ, ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ମାନଙ୍କରେ ସେଇ ଶବ, ଜିଅନ୍ତା ଶବ ଗୁଡିକ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ଆସୁ, ଏଇ ବିଷୟରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲୁ? ଆମେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛୁ, ସେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାୟ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଇ ଲୋକକୁ, ଆମେ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ, କେତେ ବିଗାଡ଼ିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ, ସେମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ବଳି ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ରିସ୍ପା ପରି ଆମେ କାନ୍ଦିବା, ଆମର ମୃତ ମାନେ ଜୀବିତ ହେବେ, ଯୋଉ ଜିଅନ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଆଜି ମରି ମରିକି। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।